وزیر اعظم شہباز شریف سے UAE کونسل جنرل کی ملاقات، دیرینہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار، وزیر اعظم کے خطے کی صورتحال کے پیش نظر بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مصری ہم منصب سے رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال، فریقین کا امن و استحکام کے لیے مذاکرات، تحمل اور اجتماعی کوششوں پر زور۔ اور کراچی کے علاقے سرجانی میں 2 روز تک مردہ بچی کو گود میں لے کر بھیک مانگنے کا انکشاف، پولیس نے گداگر عورت کو گرفتار کر لیا۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر بمباری، اصفہان میں رہائشی عمارتیں نشانہ، 7 خواتین اور 7 بچوں سمیت 26 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ جنگ کے آغاز سے اب تک ایران میں 1900 شہادتیں ہو چکی، اسرائیلی حملوں پر ایران کا بھرپور جواب، خطے میں امریکی تنصیبات نشانہ، کویت کی بندرگاہ پر ڈرون حملہ، قطر میں پہلی بار ہائی سیکیورٹی الرٹ جاری۔ جنگ کی آگ بجھانے کی کوششیں، پاکستان سفارتی محاذ پر سرگرم، وزیر اعظم اور کویتی ولی عہد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف نے سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا، برادر ملک پر حملوں کی مذمت، قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار، کویتی ولی عہد کا ثالثی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چینی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں جاری کشیدگی میں کمی کے لیے تمام کوششوں کی حمایت پر اتفاق، وانگ جی کی جانب سے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف۔ 15 نکاتی امن منصوبہ اسلام آباد کے ذریعے تہران تک پہنچایا گیا، امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف کی تصدیق، نیو یارک ٹائمز تفصیلات سامنے لے آیا، لکھا پاکستان، ایران اور امریکہ کے درمیان پیغام رسائی کر رہا ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکی صدر سے رابطے میں ہیں، شہباز شریف نے ایک ہفتے میں 20 عالمی رہنماؤں کو فون کیا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے عباس عراقچی اور دیگر وزراء خارجہ سے رابطے کیے، جرمن وزیر خارجہ نے بھی تصدیق کر دی، کہا امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ رابطے ہو چکے، دونوں ملکوں کے نمائندوں کی پاکستان میں ملاقات ہو سکتی ہے، امریکی کابینہ میں پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کا اعتراف۔ ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے 10 روز کے لیے معطل، ٹرمپ کا تہران کے ساتھ مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھنے کا دعویٰ، کہا ایران کی درخواست پر کارروائیاں مؤخر کی، ضروری اقدامات نہ کیے گئے تو پاور پلانٹس کو نشانہ بنائیں گے، ایرانی قیادت ختم کر دی، جو زندہ ہیں ان کے ٹھکانوں کا بھی علم ہے، امریکہ کو آبنائے ہرمز کی ضرورت نہیں، جن ممالک کو ضرورت ہے وہ کوئی اقدام نہیں کر رہے، وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف، کہا پاکستانی وزیر اعظم اچھے انسان ہیں، انہوں نے کہا میں نے ایک ایسا مسئلہ حل کیا جس سے 1 کروڑ انسانوں کی جان بچ گئی۔ دو ایٹمی طاقتوں نے ایران پر غیر قانونی جنگ مسلط کی، سفارتی عمل کے دوران حملہ کیا گیا، امریکہ اور اسرائیل بچیوں کے قتل کے ذمہ دار، مناب میں اسکول کو نشانہ بنانے کا کوئی جواز نہیں تھا، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل سے خطاب، کہا نہتے عوام پر بلا تفریق بمباری کی جا رہی ہے، رہائشی عمارتوں، تیل اور پانی کے ذخائر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، امریکی تجاویز یک طرفہ اور غیر منصفانہ، واشنگٹن حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے تو آگے بڑھنے کا راستہ نکل سکتا ہے، ایرانی عہدیدار کی رائٹرز سے گفتگو۔ ایران کے تابڑ توڑ حملے، اسرائیل میں صف ماتم، صہیونی میئر اپنی ہی حکومت پر برس پڑا، اسرائیلی فوج میں اہلکاروں کی شدید کمی، صہیونی آرمی چیف نے اعلیٰ حکام کو آگاہ کر دیا، کہا کئی محاذ کھولنے کے باعث فوج میں افرادی قوت کی کمی، توجہ نہ دی تو فوج اندرونی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، امریکی فوج میں بھی افرادی قوت کی کمی، حکام نے بھرتی کے لیے عمر کی حد بڑھانے کا فیصلہ کر لیا، رکن کانگریس یاسمین انصاری کی کڑی تنقید، کہا ہم پر ایک پاگل شخص مسلط ہے، صدر ٹرمپ امریکہ کے ڈکٹیٹر بننا چاہتے ہیں، ہمیں یہ تک معلوم نہیں اس جنگ کا اصل مقصد کیا ہے۔ بزنس کمیونٹی نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے خلاف پروپیگنڈا مسترد کر دیا، عہدیداروں کو لابنگ کرنے والوں کے خلاف ایکشن کا مطالبہ، کہا جی ایس پی پلس اسٹیٹس معیشت کی لائف لائن، اپنے ہی کچھ لوگوں کی جانب سے اس کے خلاف باتیں افسوسناک، سوشل میڈیا پر بیانات قابل مذمت ہیں، بھارت کی یورپی ممالک سے ڈیل بڑا چیلنج، آئی ایم ایف پروگرام سے نکلنے کے لیے برآمدات میں اضافہ ناگزیر قرار، لاہور میں بھی رہنماؤں کی پریس کانفرنس، ملک کی سالمیت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، جی ایس پی پلس کا تحفظ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔
बदलते आलमी मंजरनामे में महफूज और मजबूत पाकिस्तान, सरमायाकारी और आलमी तिजारत के लिए पुरकशिश मंजिल। नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के साथ पाकिस्तान दुनिया भर के लिए तिजारती हब बन चुका। कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और गवादर पोर्ट समेत दीगर बंदरगाहों पर सरगर्मियों में तारीखी इजाफा। अरब न्यूज के मुताबिक खलीज में रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान में ट्रांसशिपमेंट सरगर्मियां बढ़ गईं। माहिरीन ने मशरिक़ वस्ता जंग को पाकिस्तान के लिए ट्रांसशिपमेंट का मुस्तकिल मरकज बनने का सुनहरी मौका दे दिया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 1200 पॉइंट्स गिर गए। 100 इंडेक्स 1,51,707 पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड 116 और अमरीकी ऑयल $96 फी बैरल पर ट्रेड। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के असरात, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई। सालाना शरह 8.24% रिकॉर्ड। एक हफ्ते के दौरान 23 अशिया की कीमतों में इजाफा। दहशतगर्दों के सरपरस्त फिर बेनकाब। अफगान तालिबान रजीम और फितना ख्वारिज के गठजोड़ का एक और सबूत सामने आ गया। कलअदम TTP के सरगना नूर वली महसूद की काबुल में मौजूदगी का इंकशाफ। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक नूर वली महसूद अफगान दारुल हुकूमत के ग्रीन जोन की कसीरुल मंजिला इमारत में मुकीम। बिल्डिंग में मौजूद दीगर अफराद को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। अहम हुकूमती बिल मंजूर। नादरा कोई भी शनाख्ती कार्ड 60 रोज के लिए ब्लॉक कर सकेगा। हुकाम के मुताबिक जराइम पेशा अफराद कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए बहाने बनाते हैं। बिल अब सेनेट के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। भारतीय अदालतों से कश्मीरी खवातीन को सजाएं नामंजूर। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का शदीद एहतजाज। मुजफ्फराबाद में हजारों अफराद की रैली। मोदी सरकार के खिलाफ नारे। आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। रहनुमाओं ने कहा, भारत काले कवानीन के जरिए आजादी की आवाज दबाना चाहता है, कश्मीरी अवाम दबने वाले नहीं। डॉक्टर फजीला अब्बासी मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मुलजिमा की वालिदा और भाई हमजा अब्बासी भी मुबैना तौर पर मुलव्वस निकले। जराये के मुताबिक दोनों के ज्वाइंट अकाउंट से लाखों डॉलर्स और दिरहम बैरून मुल्क मुंतकिल किए गए। सिर्फ 3 बैंक अकाउंट्स के रिटर्न जमा कराए, उनमें भी बेज़ाब्तगियां निकली। कराची के जौहर मोड़ पर कार सवार से लूटमार, शहरी ने फायरिंग कर दी। 2 मुबैना डाकू हलाक। मुलजिमान के कब्जे से असलहा बरामद। फायरिंग करने वाले शख्स की तलाश जारी। लाहौर के इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस चौकी में जेर हिरासत शख्स की पंधा लगी लाश मिली। इफ्तिखार के चेहरे पर तशद्दुद के निशानात। 1 नामजद और 7 नामालूम पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। UAE में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। सड़कें और नशेबी इलाके जेर-ए-आब। कई मकामात पर 47 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बुर्ज खलीफा पर आसमानी बिजली गिर गई। खराब मौसम के बायस फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। दुबई एयरपोर्ट इंतजामिया ने मुसाफिरों के लिए नई हिदायत जारी कर दी। मुतल्लिका एयरलाइन से राबते पर जोर। फातिहाना आगाज का आज़म धाक बिठाने का मिशन। डेविड वार्नर और साउथ शकील की टीमें आमने सामने। PSL 11 में आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला। दोनों टीमों में तगड़े बैटर्स, जादुई स्पिनर्स की भरमार। फैंस को दिलचस्प मुकाबले का इंतजार। कराची को मैं कहता हूँ, और मुझे कोयटा का लगता है कि कोयटा जो है वो चांस है। देखें ना, एक कप्तान को ये भी नहीं पता कि कौन सी इंजरी है। मोहम्मद यूसुफ ने कराची, तौसीफ अहमद ने कोयटा को फेवरेट करार दे दिया। साउथ शकील की T20 में जगह नहीं। साबिक टेस्ट स्पिनर का बड़ा बयान। कहा, पाकिस्तान के पास गिनती के चंद खिलाड़ी हैं जो टीम को सहारा दे सकते हैं। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ हसीबुल्लाह को दौरे बांग्लादेश में शामिल न करने पर हैरान। अभी से T20 वर्ल्ड कप के लिए खिलाड़ियों की निशानदेही का मशवरा। शर्जील खान को सईद अनवर के बाद फेवरेट करार दे दिया। दोनों साबिक स्टार्स ने हैदराबाद किंग्स में मैन की किट के मयार पर सवाल उठा दिया। पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हैसन की लाहौर में सर्जरी। कमर से गुठली निकाल दी गई। डॉक्टर्स ने 2 हफ्ते आराम का मशवरा दे दिया। मैनेजर नवीद अकरम चीमा दिल की तकलीफ में मुब्तला। आज एंजियोग्राफी होगी। और
एरिना सबालेंका टाइटल से एक कदम दूर। बेलारूस की स्टार ने मियामी ओपन के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में रबाकीना को सीड किया। फैसला कुन मैच में अमेरिका के कोको गॉफ से मुकाबला होगा।